Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord needs them,' and he will send them at once." Just a slight deviation from the series of At the Cross. Perhaps if you've seen the calendars and the celebrations in the Christendom, you'll see that this week, next week, there's a lot of celebrations going on in church. Today is referred to as commonly as Palm Sunday. Then there's the Good Friday, there's Easter. All these things are happening in Christendom over the next few days. And you'll see in churches today that they'll have processions and palm trees and palm leaves, all these things being used as part of the service. We don't have any such thing. We don't need any such thing. But when we think about the concept of Palm Sunday, or where it's coming from, is this chapter, Matthew chapter 21. There are some great lessons we can learn. There's some great truth that we should realize from that passage itself. ഈ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില സത്യാവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണ്. ഈ വായിച്ച 3 വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 4-5 കാര്യങ്ങൾ, 4-5 യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. So first thing അവിടെ പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും, when we think about the Lord Jesus Christ, പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കുന്ന വിഷയം, യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പല ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിലും യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ പറ്റി സംശയമുള്ളവരുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ, when we look at this situation, when Jesus sends his disciples to get the colt and the donkey, Jesus tells the disciples, if someone asks about what you are doing, നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇത് ചെയ്തെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി എന്താണെന്നറിയാമോ? കർത്താവിന് ഇവയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. In English it says, the Lord needs them. What does the word or the reference or the title the Lord mean? എന്താണ് ഈ the Lord എന്നുള്ള റെഫറൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? The Lord is used throughout the scriptures to reference God. Every other time you don't see Christ referring to himself in that manner. So the first thing that we should realize is Jesus is God. No one should doubt that. No one should question that. If someone comes to you and says, "Really, is Jesus God?" you should say, "Yes, absolutely. He is my Lord and my God." That's the reality of this thing. In Deuteronomy chapter 6:4, it says, "Hear, O Israel, the Lord thy God is one God." അവിടെ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത്. And Jesus knows, the disciples know, the townspeople know, there are many masters in this town. പലതരത്തിലുള്ള യജമാനന്മാർ ഈ പട്ടണത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായൊരു രീതിയിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഈ കർത്താവിന് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയണം. ശിഷ്യന്മാർക്കൊരു സംശയമില്ല ആരാ കർത്താവെന്ന്. അവർക്ക് ആ യേശുവിൻ്റെ ദൈവതത്വം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി. അവിടെ കർത്താവ് വേറൊരു യജമാനൻ മാത്രമല്ല, ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ കർത്താവെന്ന് അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എന്തിനാന്ന്, അന്നേരം പറഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവിന് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. The Lord needs them. So the disciples didn't question when Jesus said the Lord. They didn't doubt his divinity in this at all. Now, if he is Lord, യേശുക്രിസ്തു കർത്താവാകുന്നെങ്കിൽ, യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാകുന്നെങ്കിൽ അതിലൊരു തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോകുവീൻ. ശിഷ്യന്മാരനുസരിച്ചോ? Did the disciples obey? Absolutely. You know what that means? The moment Jesus said the Lord needs them, they realized they are the servants and he is the Lord. And the servants only have one responsibility: obey what the Lord God said, obey what their master says. The moment Jesus said, "Go and get the donkey and the colt," the disciples obeyed without any hesitation.
Last year, when we looked at the series of the fear of God and so forth, the fear of God, the pastor told us, is immediate obedience. അല്ലേ? ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്തൃത്വം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം എന്തു പറയുന്നു ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഒരു താമസവുമില്ലാതെ അത് അനുസരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. In other words, to know if God is really your Lord, only thing you have to look for is how obedient am I to what my God says. So the first thing when I was reading this passage, the first realization that I had is Jesus is Lord. അത് മാത്രമല്ല, വേറൊരു പദവിയും കൂടെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ യേശുവിനെ പറ്റി. 5-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ, verse 5. 4-5 വായിച്ചേ. സോറി, മലയാളത്തിൽ അത് വാക്യം വേറെ ആയിരിക്കാം. Say to the daughter of Zion, behold, 4-ാം വാക്യം. Amen. Amen. The first title that we see is Jesus is saying the Lord needs them. The second thing that we see here, Matthew recording, is the second title or a different title for the Lord Jesus. So which means what? Jesus is King. ചിന്തിക്കണം, ഈ പട്ടണത്തിൽ എത്ര പള്ളി പ്രമാണികളും മഹാപുരോഹിതന്മാരും മറ്റ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നു, ഒരു പ്രവചനം പൂർത്തീകരണമായിട്ട് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു, നിന്റെ രാജാവ് ഇതാ വരുന്നു. Our king is coming. When Jesus is described, not only is he described as Lord God, he is the King of Kings, and that's the description that we see here. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. If you read Mark and Luke, you see that description there as well. In other words, when the crowd is crying out, behold, the king is coming, the crowd is giving a declaration, we have seen the King of Kings. Jesus proclaimed, I will be on the throne of David. ഇല്ല, യേശു പറഞ്ഞു, ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. കൂടുള്ള ആ ജനസംഖ്യ, അവിടെയുള്ള പുരുഷാരം എടുത്തു പറഞ്ഞു, ഇതാ നമ്മുടെ രാജാവ് ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് കടന്നു വരുന്നു. യേശു ഒരു പ്രവാചകനാണോ? Is he a prophet? Yes. Is he a teacher? Yes. Is he a healer? Yes. But beyond all that, യേശുവിനെ വേറൊരു പ്രവാചകനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു ഗുരുവായിട്ടും അല്ല, ഒരു സൗഖ്യദായകൻ മാത്രമല്ല. ഇവിടെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, യേശു ഒരു കർത്താവാണ്, യേശു ഒരു രാജാവാണ്. That is his true identity. And the point is, no one can take that identity away from the Lord Jesus Christ. No one can challenge him for that identity. യേശുവിൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വം, ആ പദവികളെ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്കും സാധിക്കത്തില്ല. And no one can replace that identity. നമ്മൾ പാടുമല്ലോ, there is no rival, there is no equal. യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്കുവാനോ വേറെ ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടും. പക്ഷേ യെശയ്യാവ് ദൈവത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 40-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യെശയ്യാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, when you read Isaiah chapter 40, this is how Isaiah describes our God. തൻ്റെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം അളക്കുകയും ചാണുകൊണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ പരിണാമം എടുക്കുകയും ഭൂമിയുടെ പൊടി നാഴികയിൽ കൊള്ളിക്കുകയും പർവ്വതങ്ങൾ വെള്ളിക്കൽ കൊണ്ട് കുന്നുകൾ തുലാസിലും തൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആർ? Who else has held the oceans in his hand? Who has measured off the heavens with his fingers? Who else knows the weight of the earth, or has weighed the mountains or hills on a scale? ദൈവത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യെശയ്യാ പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവം വേറെ ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ? തൻ്റെ ഉള്ളം കൈകൊണ്ട് വെള്ളം അളക്കും. ഒരു ചരിവും വെള്ളം എടുക്കാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം. കുറച്ച് പ്രായം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അത് അത്രയും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇവിടെ യെശയ്യാ പറയാം, നമ്മുടെ ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭൂമിയിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ കയ്യിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുക.
Right? If you read on in verse 13 of the same chapter, who has directed the Spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? യഹോവയുടെ മനസ്സ് ആരാഞ്ഞറിയുകയോ അവന് മന്ത്രിയായി അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തവനാർ? ചിലപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവം, നമ്മൾ ദൈവത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കും. ദൈവമേ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല പോകണ്ട കേട്ടോ, ഇത് ശരിയാകത്തില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൗൺസിൽ പറയാൻ നോക്കുക. യെശയ്യാ പറയുക, ദൈവത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആരാ? ദൈവത്തിന് കൗൺസിൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആരാ? പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കാം വേഴ്സ് 14. With whom did he consult, and who gave him understanding, and who taught him in the path of justice, and taught him knowledge, and informed him the way of understanding? അവനെ ഉപദേശിച്ച് ന്യായത്തിൻ്റെ പാതയെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവനെ പരിജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ച് വിവേകത്തിൻ്റെ മാർഗം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതിനും അവൻ ആരോടാകുന്നു ആലോചന കഴിച്ചത്? ആ അധ്യായം മുഴുവൻ വായിക്കണം കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ. It's really, really good to read that chapter and see how beautifully, how awesome our God is. 18ാം വാക്യം, to whom then will you liken God, or what likeness will you compare to him? ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരോട് ഉപമിക്കും? ഏത് പ്രതിമയെ നിങ്ങൾ അവനോട് സദൃശനാക്കും? ദൈവം മറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 25ാം വാക്യം നോക്കിക്കേ. ദൈവം മറിച്ച് ചോദിക്കുക, to whom will you compare me, who is my equal as the Holy One? ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരോട് സദൃശമാക്കും? ഞാൻ ആരോട് തുല്യനാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധനായവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത വാക്യം 26. നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മേലോട്ട് ഉയർത്തി നോക്കുവീൻ. ഇവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആർ? അവൻ അവയുടെ സൈന്യത്തെ സംഖ്യാക്രമത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അവയെല്ലാം പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ വീര്യ മാഹാത്മ്യം നിമിത്തം, അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ ആധിക്യം നിമിത്തം അവയിലൊന്നും കുറഞ്ഞു കാണുകയില്ല. Lift up your eyes on high and see who has created these heavenly bodies, the one who brings out their host by number. He calls them by name. Because of the greatness of his might and the strength of his power, not one is missing. ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു, ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ സിംഹാസനത്തോട് പറയും, സ്റ്റാർ നമ്പർ 1 come out. ഒന്നാമത്തെ നക്ഷത്രം ഇല്ലേ വന്നേ, അത് ഉടനെ വരും. എന്നിട്ട് ദൈവം പറയാം, the 100th star come out. നമ്പരും ഉണ്ട്, പേരും ഉണ്ട്. ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവ്. നമ്മളെ ദൈവത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അതാണ് ഈ ജീസസ് is Lord and Jesus is King. That identity can never be challenged. There is no one like our God. So when you read that chapter within itself of Isaiah, we can see how awesome our God is. That when he looks upon the stars, the created, he calls them out by name, he calls them out by number. Each one comes out and does what it's supposed to do. Not a single one will be missing. അതിലൊന്നുപോലും കുറഞ്ഞു കാണത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചോ, ദൈവം എന്തിനെ വിളിക്കുന്നു, അതെല്ലാം അതുപോലെ അനുസരിക്കും. അവർ ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തിനും മാറ്റം വരുത്തില്ല, ഒറ്റ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞും പോകത്തില്ല. The third thing, come back to Matthew chapter 21. The third thing that we see in that passage when we think about the Lord Jesus Christ, he is the Messiah. അവൻ മാത്രമാണ് മശിഹ. അതെങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അറിയാമോ? യേശുക്രിസ്തു ആ കഴുതപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പുരുഷാരമെല്ലാം ആർത്ത് പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ പാട്ട്? ഹോശാന. എന്താണ് ഹോശാനയുടെ അർത്ഥം? What's the meaning of Hosanna? God save us. അറിയത്തില്ലേ? ഹോശാനയുടെ അർത്ഥം ദൈവമേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ ജനസംഖ്യ, ഈ പുരുഷാരം പറയുവാണ്, കർത്താവേ ഞങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ഞങ്ങളെ ആര് രക്ഷിക്കും, ഞങ്ങളെ ആര് വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുക. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് കഴുതപ്പുറത്ത് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, when we see the Lord and the King coming on the donkey, we know that the Savior is here. So they cry out to the Lord Jesus Christ and say, oh Lord, Hosanna, Hosanna in the highest, you save us, oh God. ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര പുരോഹിതന്മാരും എത്ര ശാസ്ത്രിമാരും എത്ര പരീശന്മാരും എത്ര പള്ളിപ്രമാണികളും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും അധികാരമുള്ളവരൊക്കെ വന്നു. ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയോട് ഇവരിത് കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലെ.
ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുടെ മുൻപാകെ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന്, ഹൊസാന എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ, കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഹൊസാന, ഗാഡ് സേവ് us, he alone is the Messiah. അവർ കരയും അതിനുവേണ്ടി. അവിടെ ആർത്ത് വിളിക്കുക, കർത്താവേ, ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണമേ. നാലാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം, Jesus is the Messiah, but in this description we see him as a servant Messiah. ഒരു ദാസനായ മശിഹ എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. Yes, he is Lord. Yes, he is King. Yes, he is the Messiah. But we see that as the King of Kings, he didn't come on a chariot. ഈ രാജാവ് ഒരു രഥത്തിലല്ല വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടി കൊണ്ടല്ല വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരെ വിളിച്ച് പറയാമായിരുന്നു, ഇതാ ഞാൻ യെരൂശലേമിലേക്ക് വരുന്നു, എനിക്കൊരു വഴി ഒരുക്കുവാൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വന്ന് നല്ല വഴി ഒരുക്കി കൊടുത്തേനെ, ഒരു നല്ല രഥം കൊണ്ട് വന്നേനെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ചിറകുകൾ കൊണ്ട് വന്നേനെ. ഇതൊന്നും യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തില്ല. He's a servant Messiah. He's a humble Messiah. How do we know that? കാരണം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരു റെൻ്റ് എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ ചെയ്ത ഒരു കഴുതപ്പുറത്താണ് യേശുക്രിസ്തു യെരൂശലേമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. He comes in the town on a borrowed donkey. It's a fulfillment of prophecy. അല്ലേ? ഒരു പ്രവചന പൂർത്തീകരണമാണ്. You know, in Zechariah chapter 9 we see that prophecy, behold your king will come on the donkey എന്നുള്ള വാക്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So when God is coming into the town of Jerusalem, there is no fancy decorations, there is no party, there is no musical accompaniment, nothing is happening. The only recognition that Jesus receives is when the people around him started putting clothes on the floor and then the branches on the floor. ശരിക്കും ഒരു രാജാവ് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രസിഡന്റ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം അകമ്പടികളോടെ അവർ വരുന്നത്, എന്തെല്ലാം ആഡംബരമൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. We can see so much decoration, so much pomp and circumstances when somebody who's important comes into a town. പക്ഷെ when the King of Kings came, absolutely nothing. ഒരു രഥം പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന്, ഒരു കുതിര പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അവിടെ ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കഴുതക്കുട്ടി മതി. യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട അനുഭവം എന്നറിയാമോ, സ്വഭാവം എന്നറിയാമോ? സൗമ്യത. Humility is the greatest attribute of anyone who says, I am a child of God. ആ സൗമ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും വലിയ വില വരത്തില്ല. We should realize that it's not about being recognized. It's not about being famous, being accepted, having such a group of people to support and lift and accompany us in certain ways. I remember being at a conference one day, and there's this well-known person who comes to speak, and he only shows up right before his time to speak. എന്നിട്ട് ആ ഓഡിറ്റോറിയം നടുക്കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ 3 പേര്, ബാക്കിൽ 3 പേര് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത്. ദൈവനം സംസാരിക്കാൻ വരുക. നമ്മുടെ കർത്താവ് പോലും അത് ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു കഴുതക്കുട്ടി തന്നാൽ മതി, ഞാനങ്ങ് പൊക്കോളാം. എനിക്ക് റോഡൊന്നും ക്ലീൻ ആക്കണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർണം തരണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങൾ പാവിരിക്കേണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങൾ വഴി ഒന്നും ക്ലീൻ ആക്കണ്ട, ഞാൻ പൊക്കോളാം. പക്ഷെ ജനം കൊടുത്തത് കർത്താവ് അംഗീകരിച്ചു. പക്ഷെ ഒന്നും അവകാശപ്പെട്ടില്ല, ഒന്നും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാണിച്ചത് യഥാർത്ഥമായ ദൈവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗമ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം. When God calls you, when he leads you and says, I want to come with you, simply go with him. He'll take care of the rest. There's a princess that lived in Hungary in the 1200s. She said this, how can I bear a crown of gold when my Lord bears a crown of thorns and he bore it for me? കർത്താവ് മുൾക്കിരീടം ധരിക്കുമ്പോൾ, അത് എനിക്കായി ധരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു സ്വർണ്ണ കിരീടം അവകാശപ്പെടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ധരിക്കുവാൻ മനസ്സ് വരും? ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വരിയുണ്ടല്ലോ,
ഈ ലോകം മുൾമുടി നൽകിയ നാമമേ എനിക്ക് നിൻ്റെ പേര് എന്തിനാ? എത്രയോ പേര് ലോകത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നു. സുവിശേഷം ഉപയോഗിച്ച്, പ്രസംഗം ഉപയോഗിച്ച്, ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്രയോ പേര് അവരുടെ പേര് വലുതാക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഓടി നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തു കാണിച്ച മാതൃക കണ്ടോ? ഒരൊറ്റ ആരുടെയും പേരിന് വേണ്ടി പോയില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിന് അറിയാം ആരാണെന്ന്. ഹീ ഈസ് ലോർഡ്, ഹീ ഈസ് കിങ്, ഹീ ഈസ് മെസ്സായ. അതറിയാവുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ ആദരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കഴുതപ്പുറത്ത് വന്നോലാം. ഐ വിൽ കം ആസ് എ ഹംബിൾ സെർവൻറ്റ് ബിഫോർ യു. And the last thing is where I want to spend a little bit of time this morning. The fifth lesson that I learned as I was reading this passage is that Jesus is the reason for our praise and celebration. യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ സ്തുതിയുടെയും നമ്മുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെയും കാരണം. ഈ മത്തായി സുവിശേഷം 21 അധ്യായം അതിൻ്റെ 15-16 വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Matthew chapter 21 verses 15 and 16. Amen. When the chief priests and the scribes saw the wonderful and miraculous things that Jesus had done, and heard the boys or the children who were shouting in the temple, in the courts of the temple, in praise and adoration, Hosanna to the Son of David, the Messiah, they became indignant. ചിലർക്ക് സ്തുതി ഒരു നീരസമാണ്. For some people, praise is something that annoys them, that irritates them. It makes them mad. It makes them bend out of shape. ഞാൻ കണ്ടുണ്ട് സഭയിലെ ആരെങ്കിലും ഉറക്ക ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ഒരു ഞെളിവിരി. എന്തിനാണെന്നേ? സ്തുതിയല്ലേ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാർക്കും ഈ സ്തുതിയുടെ ശബ്ദമെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ when the high priest and the scribes heard the sound of praises and celebration, they weren't happy. It says they become indignant. They became annoyed as to what's happening. നമ്മുടെ സഭകളിലുമൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഒരാൾ നല്ല ഉറക്കെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഭാവം എന്നറിയാമോ? ആരാ പറഞ്ഞത്? നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഉറക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ഉറക്കെ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതെന്തൊരു പരിപാടിയാ. ഇങ്ങനെ നീരസമുള്ളവരുണ്ട്, സുഖമില്ലാത്തവരുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. That's what they experienced. These high priests and scribes, they became annoyed at what these people were doing. നമ്മുടെ ആരാധനയുള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ മൈൽഡ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ആരാധന. Ask the people that went to Uganda. Joshua would report, maybe Feba or Jolengo, David, go ask them. അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയി ആദ്യത്തെ പാട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു 6-7 പേര് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു. എന്തിനാ? അവർ ഡാൻസാ, അവർക്കങ്ങ് സന്തോഷമാ. ഇത് സ്റ്റേജൊന്നുമല്ല, കവടൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ സൺ. നല്ല സൂര്യൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടാ. ആ ചൂടത്ത് 6-7 പേരങ്ങ് ചാടി ഉല്ലസിക്കുക. They were dancing. They had no shame. They didn't care who would be irritated, who would be annoyed, who would become indignant. They enjoyed the song and the presence of God. Praise should be expressive. സ്തുതി ഉണ്ടല്ലോ, ആൾക്കാരൊന്ന് കേൾക്കണം. സ്തുതി ആൾക്കാരൊന്ന് കാണണം. നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നീരസം ഉണ്ടായെങ്കിലും നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം. We should praise. Praise should become such an expressive thing. My first trip to Cambodia, I didn't know what to expect. So we're sitting in a church like this, and there's about 300 young people there. And they prayed and they started the songs. And there's few of us that came from India, few of us that came from the US. We're sitting in the back. All of a sudden, I see people jumping out of their pews. And they had flags and ribbons. And the moment the song sang, they were jumping out
waving the ribbons, waving the flags, dancing, holding hands, leaping and jumping. For me, it looked weird. But then I realized I am only seeing worship from a Malayali perspective. If you go to the world, you see how people worship God. They are not simply sitting and clapping hands. They're absolutely expressive in the way they praise their God. They use all of themselves to worship God. ഇവിടെ ജനം ഹോശന്ന, ഈ സൗമ്യതയോടെ വരുന്ന കർത്താവിന് മശിഹയ്ക്ക് മഹത്വം, let him be blessed എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ട, ഈ സ്തുതി കേട്ട കുറച്ച് പള്ളി പ്രമാണികൾക്ക് ഒരു നീരസമുണ്ടായി. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം, നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉറക്കം വന്നാലും നീരസം വന്നാലും ദേഷ്യം വന്നാലും നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, സ്തുതിച്ചോണം, അതിനൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല. അന്നേരം അവിടെ അവർ ചോദിക്കുക, ഈ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക, ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല? Do you not hear what they are doing? Do you not hear these children shouting in the streets saying, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord? യേശു പറയാം, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, എടാ നിനക്ക് നീരസമുണ്ടോ, ഉണ്ടായിക്കോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിന്റെ നീരസവും ബുദ്ധിമുട്ടും നീ വെച്ചോ. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്തുതി ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. I hear their praises. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മളെ ഞോണ്ടി പറയുന്നു, മിണ്ടായിരിക്കുക, ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്ന പറയാനും പറഞ്ഞോണം, നിങ്ങൾക്ക് നീരസമുണ്ടോ, കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സ്തുതിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. My Lord hears my praise. My Lord hears my sound. As a result, it doesn't matter how you feel, because my Lord hears me, I will continue to praise him. Jesus says, yes, I hear them. Why should we praise out loud? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്തുതി നല്ല ഉച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം എന്നറിയാമോ? വേറെ എത്ര പേർക്ക് അതൊരു അസുഖമായി മാറിയാലും കേൾക്കേണ്ട വ്യക്തി കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിക്കും. Amen. Because I know the one who is supposed to receive the praise is receiving it and hearing it. It doesn't matter what somebody else says about me. It doesn't matter how somebody else looks at me. I am going to praise him because I know he receives my praise. ഇതിനൊരു ഇണയുള്ള ഒരു അനുഭവം കൂടെ ഞാൻ ബൈബിൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. A parallel experience to what's happening here. നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ in the book of Acts chapter 16 we see a beautiful story. Paul and Silas walking down the street. There's this woman that's walking behind them and saying, oh, here are the servants of the Most High God. നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്ത്രീ പറയുക. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റെവറൻഡ് ഡോക്ടറിന് ഒരു പൊക്കച്ചവും ഉണ്ടായില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, ഈ പദം വേണ്ട, ഈ അലങ്കാരം വേണ്ട. അവർ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ ഭൂതം അങ്ങ് പോയി. ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ചിലർക്ക് നീരസമുണ്ടായി. Right? When they rebuked the spirit out of this woman, the townspeople became a little angry. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? പൗലോസ് ശീലാസിന് എവിടെ പോയി? കാരാഗൃഹത്തിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറയാമായിരുന്നു, പൗലോസേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടി, നമ്മളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ വിട്ടു. Now we're in jail, we created some trouble. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാം. ഈ രാത്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ, നാളെ പകൽക്കാലം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. We'll see what happens tomorrow. Let's just rest tonight. We've already created enough trouble. They could have said that to each other. പക്ഷെ പൗലോസ് ശീലാസ് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? അർദ്ധരാത്രിയിൽ, ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, എന്തൊരു മെനക്കേടായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക്. അർദ്ധരാത്രിയിൽ, അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ്, വേണമെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കാൻ മതി, ഇവരെല്ലാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഇപ്പം എല്ലാവരും ഉറങ്ങട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രം കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പാട്ടുകൾ പാടാം, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടി, ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് Paul and Silas, one, they prayed. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. രണ്ട്, അവർ സ്തുതിഗാനങ്ങൾ
പാടി. They started to sing praises. അവർ ചിന്തിച്ചില്ല എത്ര പേർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. They didn't think, oh, how many people would be irritated? How many people would be annoyed if we do this? They simply wanted to praise and worship God. They did that. You know what happened? അവിടെ വായിക്കുന്ന കേട്ടോ, തടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സഭയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിപ്രമാണിക്കും മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും സ്തുതി ഒരു നീരസമാകുമ്പോൾ, തടവിൽ കിടക്കുന്നവർക്കുണ്ടല്ലോ, ഈ ദേവദാസന്മാർ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ, സ്തുതിഗാനങ്ങൾ പാടിയപ്പോൾ അവർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുവാൻ ഒരു മുഖാന്തരമായി മാറി. They started to listen. The prisoners started to listen intently as to what Paul and Silas were doing. And then in verse 25 it says the prisoners were listening to them. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയാമോ? ഇവർ പതുക്കെയൊന്നും അല്ല പാടിയത്. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതും, എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ സ്തുതിഗാനങ്ങൾ പാടിയതും. നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയൊന്നും ഹല്ലേലൂയ പറയാനും കേൾക്കാൻ ഒക്കാത്ത അവസരം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. ചർച്ചിലായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? There's someone next to us, someone near us know, yes, he's one who praises God. Do they hear praises and songs of praises coming from our mouth? Is our voice being heard? Is it audible to the people sitting next to us? When they prayed and when they sang songs of praise, the prisoners listened. As a result, what happened? അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? ഭൂമി അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു, പ്രതികരിച്ചു. ഇല്ലേ? അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, അവർ ഉറക്ക പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഭൂമി പ്രതികരിച്ചു. എന്തോ സംഭവിച്ചു? അവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പ്രതികരിച്ചു. എന്താ അറിയാമോ? അതൊന്ന് കുലുങ്ങി. അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ പ്രതികരിച്ചു. എന്നറിയാമോ? അതൊന്ന് തുറന്നു. ചങ്ങലകൾ പ്രതികരിച്ചു. എങ്ങനെന്നറിയാമോ? അതെല്ലാം അഴിഞ്ഞു വീണു. ഒരു ജീവന് പ്രത്യാശ ഉണ്ടായി. എന്നറിയാമോ? ആ ജയിലർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ സന്തോഷമുണ്ടായി. എന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടെ വായിക്കുന്നു, ആ ജയിലർ പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആ വീട് നിത്യാനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അവർ ആനന്ദ സന്തോഷം. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ സ്തുതി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ള വ്യക്തി കേട്ടാൽ ഭൂമി പ്രതികരിക്കും, ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു പോകും, വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും, മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകും. Praise is worthy. Praise is matters. Praise should be expressive. Praise should be loud. Praise should be something that people hear.